Okay, good morning, everybody. Third unit is introduction to data link layer, right? In this unit, the first topic is the data link layer introduction. Or services, what type of services provided to the upper layer? Actually, in OSI reference model or in TCP/IP reference model, the upper layer of the data link layer is called network layer. We know that. Is it right or not? So first upper layer, network layer, next bottom layer, data link layer, and next bottom layer, physical layer, right? Here the all entire services of the network the data link layer provided to the upper layer called network layer. So network layer ki manaki all services provide చేస్తుంది data link layer to network layer. So like that there is a services of data link layer provided to the network layer. Okay, in that basis, the main service provided to the transfer data packets ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా network layer. So which layer packets are transmitted in the OSI reference model అనగానే మనకి network layer అని తెలుసు. So which layer the packets frames are generated or frames are transmitted in the TCP/IP or OSI model అంటే మనకు తెలుసు data link layer. So which layer to transmit number of bits, ఓకేనా, in the OSI model అంటే మనకు physical layer అని తెలుసు, right? So here bits, frames, packets, that is the order, right? Bits provided by the physical layer, next frames provided by the data link layer, packets generated or provided by the network layer, right? So here, so that is the information, the services provided to the transfer data packets from the network layer. Why? Because network layer having packets, more number of packets. That kind of packets are transmitted from that layer to bottom layer. Bottom layer is a data link layer, right? Data link layer ki packets ఇస్తుంది. ఆ data link layer as per frame schedule ప్రకారం మనం ఏం చేస్తుంటే frames సెట్ చేసుకొని ఆ frame ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ సెండర్ సైడ్ టు రిసీవర్ సైడ్. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అంతా మాట్లాడుకున్నదమ్మా. సో టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే ఎక్నాలజ్ సర్వీస్ ఉంటుంది, అన్ఎక్నాలజ్ సర్వీస్ ఉంటుంది, రైట్? కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సర్వీస్ ఉంటుంది, కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్ ఉంటుంది. సో ఎక్నాలజ్డ్ అంటే మనం పంపించిన ఆ ప్యాకెట్ కానీ మనం పంపించిన ఫ్రేమ్ కానీ డేటా అనేది మనకు రావాలి అంటే, సో అవర్ ప్యాకెట్ ఆర్ ఫ్రేమ్ రీచ్ టు ద డెస్టినేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని ఎప్పుడు నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేస్తావు? డెస్టినేషన్ నుంచి నీకు ఏదైనా ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ వస్తాయి. సో అట్లాగా వస్తాయి సమ్ టైమ్స్, దాన్ని మనం ఎక్నాలజ్డ్ సర్వీసెస్ అంటాం. సమ్ టైమ్స్ అన్ఎక్నాలజ్డ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. అన్ఎక్నాలజ్డ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రిసీవర్ టు సెండర్, దాన్ని మనం అన్ఎక్నాలజ్డ్ అంటాం. అన్ఎక్నాలజ్డ్ లోనే కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్. అన్ఎక్నాలజ్డ్ కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ వైఫై. ఇన్ వైఫై దెర్ ఇస్ ఎ no connection in between the sender and receiver, but the information is transmitted successfully from sender to receiver in the form of packets or in the form of frames, right? But there is no any proof reached or not. That is known as unacknowledged connectionless service. Is it clear? Next, coming to the acknowledged connection oriented service. Acknowledged connection oriented service means sender to receiver packet reached successfully. At the same time సెండర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు బేస్డ్ అపాన్ ద అక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా, సెండర్ రిసీవ్డ్ అన్ అక్నాలజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద రిసీవర్, రైట్? దట్స్ వై acknowledged connection oriented. Connection oriented means there is a connection established in between the source machine and destination machine. For that connection oriented, there are 3 steps. Set up connection. First, before transmitting any kind of information, first establishing a connection. Sir, next after connection established successfully, so we will start the sending process, right? Then మనం sending frames అంటాం. So next after sending frames are sent successfully, right? That connection terminate చేయాలి. That connection should be terminated. Okay, that is also known as release connection. Is it clear all of you?
Coming to the next slide. So framing in data link layer. So in data link layer, the information is transmitted based upon the frame structure, right? So here, first there is a top layer that is called network layer. From the network layer, receiving the packet, right? That packet content information or information content or message. That message arranged in a frame. Why? Because in the data link layer, the information is carried out based upon the frame structure. Okay, so that's why there is a frame. That frame contains first field means header, last field means trailer, and middle of the field means data. That is also known as payload field, right? Information message, right? This is the structure available at sender side. The same structure also available at a receiver side, right? So here the information is transmitted by using the frame like this from sender to receiver. See the information. Okay, నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటే చదువుతాం. Coming to the next one, framing. So this is the frame structure. In frame structure, the new field is added. That new field means flag. The starting and ending of the frame must having a single field that is called flag field. The flag field, before sending any kind of frame, first set a flag field equal to 1. So then immediately that frame is transmitted. If flag is 0, that frame is not accessed by the user, right? Next, coming to the header. Header contains the control information, and control information means sender's address, receiver's address, and routing address, right? Payload, that content of the data. And at the same time, trailer, before sending any kind of message or data, first check or identified if there is any error occurred in the given message, right? By using that, we are identified, we are checking, we are modified, right? We are correcting the information. After that, that frame is transmitted from sender to receiver, right? Like this: frame header, payload field, trailer, and flag, right? This is the information. Types of framing. Coming to the next slide. Here, framing can be of two types: fixed and variable. In fixed, there is a fixed size length is available. For example, 8-bit. Immediately the 8-bit field information carried out, right, from sender to receiver. Next, sometimes variable length frames are generated. So in that, the variable length means there is a different kind of information is available in a different or various frames, right? So here, for the fixed size, there is a one type of example available, that is called ATM, asynchronous transmission mode. In asynchronous transmission mode, there is a fixed cells are available. So by using these fixed cells, the information is transmitted from sender to receiver. In variable size, sometimes we are using 8-bit frame, 16-bit frame, and 32-bit frame. Then there are different frames are generated by using this variable length frames. Here, length field, we are identified. Sometimes there is a length, each and every length. So length fields are used in Ethernet, IEEE, and IEEE 802.3. IEEE 802.3 is one of the example for Ethernet, connection oriented Ethernet. 802.11 is the connectionless Ethernet. Remember, all of you, connection oriented and connectionless. In connection oriented Ethernet, there is a version IEEE 802.3. Connectionless Ethernet, IEEE 802.11, right? So end delimiter means here the starting and ending, there is a some fields are adding, some bits are adding. So here, for adding purpose, there are two types of adding process is available. One is byte stuffing, and other one is bit stuffing. Stuffing means adding. There is a message that sometimes that message is adding some more additional bits for the purpose of equal length of the message and equal length of the bits. So here we are using byte stuffing and bit stuffing process, right? Next one. Coming to the error control in data link layer. Error control data link layer is one of the important error control methods, error control techniques.
So see one of the example for error control. So actually in this process, error control in data link layer is process of detecting and correcting data frames that have been corrupted or lost during transmission. Sometimes sender to receiver number of frames are generated, right? During the data transmission, some frames are lost or some frames are damaged, some frames are lost before reaching the destination. అట్లాంటి ఫ్రేమ్స్ అన్నిటిని మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిటెడ్ బై ద సెండర్, రైట్? లాస్ట్ ఫ్రేమ్స్, డ్యామేజ్డ్ ఫ్రేమ్స్, ఇట్లా. సో ఏ ఫ్రేమ్ అయితే లాస్ట్ అయిందో, రైట్, విచ్ ఫ్రేమ్ ఈస్ లాస్ట్ ఆర్ విచ్ ఫ్రేమ్ ఈస్ గాట్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ ఫ్రేమ్ ఈస్ గాట్ డ్యామేజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి మనం రీట్రాన్స్మిట్ ద సేమ్ ఫ్రేమ్ సెంట్ అగైన్, రైట్? సో ఇది మనం చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్ కరప్టెడ్ ఫ్రేమ్స్, so the receiver does not receive the correct data frame and the sender is ignored about the loss. Then so immediately sender send a data frame to the receiver. Receiver received successfully, but that frame is garbled frame. Garbled frame means damaged frame. So damaged frame immediately discarded by the receiver. At the same time, a small information send to the source. Why? Because the received frame is garbled frame, so that the same frame sent again. So sender the same frame sent again. So that is information. Here one of the important point is, so here this is a retransmission of frames. So whenever error is detected or frame is lost, చెప్పాం కదా మనం ఎర్రర్ డిటెక్ట్ చేసాం, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రేమ్ గార్బుల్డ్ ఫ్రేమ్, ఆ రిసీవ్డ్ ఫ్రేమ్ డ్యామేజ్డ్ ఫ్రేమ్, లాస్ట్ ఫ్రేమ్. సో దిస్ ప్రాసెస్ is also known as automatic repeat request. By using the automatic repeat request, we are identified lost frames, damaged frames, error frames, right? So automatically, so automatic repeat request is, so it is identified very easily. At the same time, so it is regenerated the same frame by the sender, right? Here it gives the information to the sender, automatic repeat request. So phases in error control. There are error control mechanism in data layer involves the following phases. Here the phases, see all of you. So these phases are very important. First phase is detection phase, detection of error. So detection of error, we are identifying or we are detecting very easily in the, from the given message, right? If there is any error occurred or not. So for that there are two types of errors are available. So based upon the acknowledgement policy, so acknowledgement may be positive or negative, right? If for example there is a positive acknowledgement, so on receiving correct frame, the receiver sends a positive acknowledgement, means the receiver received successfully. Okay na? First of all, a frame sent by the sender. So at the same time, the receiver received successfully. That frame is okay. There is no any errors. There is a perfect frame, means usable frame, right? So then the receiver send back to the user. ఏంటి సెండ్ బ్యాక్ చేస్తాడు? అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఆ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ని మనం పాజిటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు garbled frame, if in case receiver received garbled frame or damaged frame or lost frame, then in that situation the receiver send an acknowledgement to the sender. That acknowledgement is also known as NAC. NM means negative acknowledgement. Here negative acknowledgement means garbled frame అయినా లేక డ్యామేజ్డ్ ఫ్రేమ్ అయినా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే ద సేమ్ ఫ్రేమ్ ని ఇంకొకసారి పంపమని ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగి పంపిస్తాడు. దాన్ని మనం నెగటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ప్రాపర్ గా గివెన్ ఫ్రేమ్ లో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కనుక ఇమీడియట్ గా మనం నెగటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిసీవర్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాడు సెండర్, రైట్? ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ద సేమ్ ఫ్రేమ్ సెంట్ అగైన్ బై ద సెండర్. Retransmission policy. Retransmission means whenever the negative acknowledgement is received by the sender, then the same frame sent again. That same frame sent again, the policy is also known as retransmission policy. The sender maintains a clock. చెప్పాను already in previous class, before sending any kind of frame or frames, first sender set a clock.
right? Timer anamata. Then counter antam. So within the time, counter frame is sent successfully అయితే నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్నాలజ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ పంపిస్తాడు. సో ఫస్ట్ సెండర్ ఫ్రేమ్ సెండ్ చేసి స్టిల్ వెయిట్ చేస్తాడు అక్నాలజ్మెంట్ కోసం. అక్నాలజ్మెంట్ వస్తుందగానే మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ని సెండ్ చేస్తాడు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ టైం సెట్ చేసాడు, ఓకే, విత్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్ లో అక్నాలజ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ద సేమ్ ఫ్రేమ్ ఏమంటుంటే సెండర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, ఓకే నా సెంట్ ఫ్రేమ్ రిసీవర్ ని రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి సేమ్ ఫ్రేమ్ మళ్ళీ పంపిస్తాడు. దాన్ని మనం రీట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రేమ్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఎర్రర్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ ఇన్ computer networks. Very important error control techniques, right? This is one of the important question, okay, in the end exam. Error control techniques, actually there are 3 types of error control techniques are available, okay, in the CN. First one, stop and wait ARQ, go back and ARQ, and select to repeat ARQ. We know the information about ARQ. ARQ means automatic repeat request. Automatic repeat request means here if there is a receiver, the receiver received number of frames, the received frame is garbled frame. If received frame is garbled frame, the immediately an acknowledgement, that is called negative acknowledgement, send back to the sender. This process means automatically it performs automatically, so that's why automatic repeat request. Here further there is a error control. How to control? There is a detection. Yeah, given message having error, so erroneous message, so that what happening, so then we are detecting, at the same time we are correcting that. We are also correct by using different techniques. There are 3 techniques are available. So first one is stop and wait ARQ, second one is go back and ARQ, and finally select to repeat ARQ. There are these 3 very easy. So coming to the first and wait. So stop and wait ARQ. In stop and wait ARQ, first sender send a packet or frame, right? Send a frame to the receiver. Immediately ఏం చేస్తాడు? Stop the process and wait for an acknowledgement. అంతే కదా? సో దీన్ని మనం స్టాప్ అండ్ వెయిట్ అంటాం. ద సెండర్ సెండింగ్ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేసి అక్నాలజ్మెంట్ గురించి వెయిట్ చేస్తాడు. దేనికోసం? నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ని పంపించడానికి. సెండర్ సెండింగ్ ద ప్రాసెస్, మరి సెండింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో సెండర్ సెండ్ ఏ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ టు ద రిసీవర్, right? The receiver received successfully, next at the same time the acknowledgement, positive acknowledgement sent back to the sender. Then sender sent next frame, okay. For that acknowledgement purpose, the sender stop the process, sending process stop chesi wait for an acknowledgement. This process is also known as stop and wait ARQ. Is it clear? So here see the information about stop and wait. So this protocol involves the following transmissions. The timeout counter is maintained by the sender. Each and every time the sender must having a time clock, right? At the same time counter. So before sending any kind of information or frame, first set a timer, at the same time clock on. So here during the time period, within the time period, the sender received an acknowledgement, then start the next session. So that is the use of timeout. Here timeout counter is maintained by the sender, which is started when a frame is sent. If the sender received an acknowledgement of the sent frame, within time the sender is confirmed about the successful delivery of the frame, right? It then transmit the next frame in queue. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ కి అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకున్నాడు, నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ క్యూలో పెట్టుకొని సెండ్ చేస్తాడు. సో సెకండ్ ఫ్రేమ్ కూడా విత్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్ లోనే సెండ్ చేస్తాడు. బిఫోర్ సెండింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్, ఫస్ట్ స్టార్ట్ ద టైమర్, రైట్? ఫస్ట్ సెట్ ద టైం, అట్ ద సేమ్ టైం స్టార్ట్ ద టైమర్. సో హియర్ ద ఫిక్స్ ఎట్ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్. In between the time period, the receiver received, at the same time the receiver sent an acknowledgement to the sender. The sender received successfully within the time period. Acknowledgement received successfully within the time period, right? If the sender receive a negative acknowledgement, the sender retransmit the frame. We know the entire information about positive acknowledgement and the negative acknowledgement.
Is it clear, all of you? We know the information about positive and about the negative. Successful frame receive చేసుకుంటే positive acknowledgement పంపిస్తాడు. How receiver. So acknowledgement పంపించేది receiver, right? If in case the damaged frame receive చేసుకుంటే negative acknowledgement పంపిస్తాడు. In stop and wait, first send చేస్తాడు frame ని, ప్రాసెస్ స్టాప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి acknowledgement కోసం the stop అంటాం and wait చేస్తాడు. So at the same time acknowledgement receive చేసుకుంటే immediate గా send next frame, right? This is the stop and wait ARQ. See the example. This is the sender and this is the receiver. So frame 0 sent by the sender to receiver. Next, acknowledgement 0, right? So here from the here to here, this is the timeout, right? So timeout within the time period, the acknowledgement received by the receiver, sender. Next, sender sent next frame, frame 1, right? And wait for an acknowledgement, but there is no any acknowledgement received by the sender. That's why the same frame sent again. Why? Because there is no any information comes from the receiver to sender. That is called acknowledgement. So but it's the same frame sent again. The sender still wait up to the timer timeout. If the timer timeout, the same frame sent again. Why? Because no any additional information comes from the receiver to sender. Next, monkey within the time period, acknowledgement 1 comes from the receiver. So here like this, the information sender send the frame, wait for an acknowledgement. If acknowledgement received successfully, send the next frame. If acknowledgement not received successfully, the same frame sent again. This is the stop and wait ARQ. Coming to the second one, error control techniques. Second one means go back and ARQ. Go back and actually there are more number of frames are available at sender side. There is a queue. The queue contains more number of n number of frames, right? For example, 5 frames are transmitted by sender to receiver. Okay, 5 frames. So from the 5 frames, frame 1 reached, frame 2 reached, frame 3 not reached, frame 4, frame 5. Total 5 frames are generated, right? Sender to receiver. But here frame 1 received successfully, frame 2 received successfully, frame 3 not received by the receiver. Next frame 4 received, frame 5 received. So now what will happen? In the sequence, frame 3 is missing. Here go back and ARQ means the missed frame. From the missed frame, the sender regenerate the same frames again. Means here 1, 2, 3, 4, 5 frames at the same time, simultaneously 5 frames are generated, are sent from sender to receiver. The receiver received 1 by 1, frame 1 received, frame 2 received, frame 3 not received, but frame 4 received, frame 5 received. So here the missing frame 3, that's why the acknowledgement, the negative acknowledgement sent by the receiver to sender. That negative acknowledgement means miss about a missing frame. Missing frame is frame number 3, right? Frame number 3 is missing. So that the recognizing the point by the sender, here immediately from frame 3 to frame 5 resend again. Okay, so in first time frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, right, generated. But at the time of receiving, frame 1, frame 2 received successfully, frame not received, frame 4, frame 5 received successfully, but at the same time frame 3 is missing. That's why acknowledgement, negative acknowledgement about frame 3 sent by the receiver to sender. Then the receiver, the sender identified, oh right, so frame 3 regenerated. Not only frame 3 generated, from frame 3 to frame 5 generated or transmitted again. This is also known as go back n. ఏమైంది frame 1 to frame n అంటే మనం ఇక్కడ ఏమైంది frame n ఏంటి మిస్సింగ్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో n. సో 1 2 3 4 5 నెంబర్ n. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే frame 3 మిస్ అయింది కాబట్టి frame 3 దగ్గర నుంచి from frame 3 to frame 5 sent again. That is also known as retransmitting the frames, right? సో దీన్ని మనం go back and go వెనక్కి వెళ్ళి అంటే frame 3 కి వెళ్ళి మళ్ళీ frame 3, frame 4, frame 5 మనం రీజనరేట్ చేసాం కాబట్టి go back and repeat request. See the information about this. The receiver receives frames one by one. It keeps track of incoming frames.
So sequence number and sends the corresponding acknowledgement frames. After the sender has sent all the frames in window, it checks up to the what sequence number it has received positive acknowledgement. The receiver received successfully and then positive acknowledgement. But frame 3 not received successfully, కాబట్టి negative acknowledgement. If sender receives a negative acknowledgement or has not received any acknowledgement for a particular frame, it retransmit all the frames, after which does not receive any positive acknowledgement. Is it clear? This is the information, right, called go back and ARQ. See the example diagram. Okay, clear గా అర్థమవుతుంది చూడండి. Go back and ARQ. In go back and there is a sender, there is a receiver. Sender station, receiver station, right? From sender to receiver, number of frames are transmitted by the sender to receiver. Right here, frame 0 transmitted, frame 1 transmitted, frame 2 transmitted, frame 3 and frame 4. At a time, 4 frames are transmitting. Right? Frame 1, frame 0, 1, 2, 3, 4. చూసుకోండి. Frame 1 అయిన తర్వాత frame 0 received. Okay, nice. About received frame, acknowledgement 0 received successfully. So next frame 1, acknowledgement 1 received successfully. Frame 2, no acknowledgement. Acknowledgement, actually there is a released an acknowledgement about frame 2, but during the transmission, in between the transmission, that acknowledgement lost. So that acknowledgement does not reach to the sender. That's why this is one of the drawback. The frame acknowledgement 2 does not reach to the sender. So that frame 3, frame 4, but so no additional acknowledgement not received by the sender. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, acknowledgement 2 కి రాలేదు, ఆడు ఆగిపోతాడు. సో ఇమీడియట్ గా ఫ్రమ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ 2 నుంచి ఫ్రేమ్ నెంబర్ 3, 4 కూడా మళ్ళీ సెండ్ అగైన్. ఇదిగోండమ్మా, ఫ్రేమ్ acknowledgement 2 ఫెయిల్ అయింది. acknowledgement 2 does not reach the source కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, from acknowledgement 2 to, for example, frame number 2 to frame number 4 generated or sent again. Right here. So that's why this is go back n. N ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మనకి, go back frame number 2. From frame number 2 to frame number 4 sent again. This process is also known as go back and ARQ. See one of the example diagram. Frame 0, 1, 2, 3, 4 same time sent successfully. Right? అమ్మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? నెట్ ఉండదుగా, నేను చెప్పేస్తున్నాను, మరి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఫోన్ నెట్ సార్. వాయిస్ వినిపిస్తుందిగా? ఓకే, నైస్. సార్ వినిపిస్తుందమ్మా. మీకు ఇక్కడ ఆ స్లైడ్ కొని కనిపిస్తుందా? కనపడుతుంది సార్. మరి ఇంకా మా వాళ్ళు సూపర్ కనిపిస్తుందండి. ఓకే, నైస్. గో బ్యాక్ ఎన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ గో బ్యాక్ ఎన్ డయాగ్రామ్? రైట్. సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, selective repeat ARQ. See the information about selective repeat ARQ. Selective repeat, it is one of the drawbacks. చూడండి, 5 frames same time simultaneously 5 frames sent successfully by the sender, but the receiver at the time of receiving process receiving policy మీద only some frames are missing, right? ఎక్కడైతే ఫ్రేమ్ మిస్ అయిందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రీసెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆల్ ఫ్రేమ్స్. యాక్చువల్లీ ఫ్రేమ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 లో ఓన్లీ 1 ఫ్రేమ్ మిస్ అయింది, ఫ్రేమ్ నెంబర్ 2. కానీ ఫ్రేమ్ 0, 1 రిసీవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ 2, 3, 4 కూడా రిసీవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఫ్రేమ్ 2 మిస్ అయింది కాబట్టి 2, 3, 4 మళ్ళీ జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి బఫర్ వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకనే ఈ యొక్క డ్రాబ్యాక్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా టెక్నిక్, సెలెక్టివ్ రిపీట్ ARQ. ఇన్ సెలెక్టివ్ రిపీట్ ARQ ఎక్కడైతే ఫ్రేమ్ వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫెయిల్ అయిన ఫ్రేమ్ ని తీసి ఒకదాన్ని పంపిస్తుంది అంతే.
So చెప్తా. Selective repeat. Both the sender and receiver have buffers. సెండర్ బఫర్, రిసీవర్ బఫర్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ని సెండర్ తీసుకొని బఫర్ నుంచి అట్ ద సేమ్ టైం జనరేట్ చేస్తాడు. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీవ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టోర్ ఇన్ ఏ బఫర్, రైట్? సో దట్స్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ బోత్ ఆర్ మెయింటైన్ ఏ separate buffers, right? Respective. So here second one, the sender sends multiple frames based upon the sending window size. So how to send at the number of frames? For example, 5 frames to send the same time simultaneously అన్నారు. ఎలా పంపేస్తే there is a window. విండోలో ఈ ఫ్రేమ్స్ అని సెట్ చేస్తారు. మనం దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్. ఎస్టీ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పా స్లైడింగ్ విండో. ఇన్ స్లైడింగ్ విండో there are more number of frames are set, right? So that a window transmitting by using the transmission media, right? The sender sends the multiple frames based upon the sending window size without receiving the acknowledgement of the previous ones, right? So next one, the receiver keeps track of incoming frames, sequence numbers, buffers of the frames in memory. చూడండి, మెమరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. మెమరీలో నెంబర్స్ అంటే ఏం చేస్తాం, సీక్వెన్స్ నెంబర్ బట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తాం, రైట్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ మస్ట్ హ్యావింగ్ ఏ సీక్వెన్స్ నెంబర్. బేస్డ్ అపాన్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్, so you are identified easily. At the same time, rearrange it. For example, frame 1 to frame 5 sent, frame 2 missing, frame 1 to frame 0, frame 1 2 లేదు కదా, 3 4 5 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 2 లేదు కాబట్టి 2 కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, నెగిటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ 2 పంపిస్తా. కానీ 2 ఎప్పుడు పంపిస్తా? ఆఫ్టర్ రీచ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆఫ్ ది 5th ఫ్రేమ్ నేను 2 వెళ్తుంది. కానీ 2 5th తర్వాత బఫర్ లో ఉంటుందా? నో. జనరేట్ చేస్తుంది అంటే రీఆర్డర్ చేసేసుకుంటుంది బఫర్. ఇమీడియట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? 0 1 తర్వాత నెక్స్ట్ 2 ప్లేస్ లోకి ఆఫ్టర్ 5th ఫ్రేమ్ పంపించినా కానీ మనకి 2 ఫ్రేమ్ అనేది రీజనరేట్ అయిపోతుంది, రైట్? రీఆర్డర్ ద ఫ్రేమ్ అది ఆటోమేటికల్లీ చేసుకుంటుంది బఫర్. దాన్ని రిపీట్ రిక్వెస్ట్ అనుకుంటాం, రైట్? సో ఇఫ్ సెండర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆల్ ద సక్సెస్ఫుల్ రిసీవర్, ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే రిసీవర్, సో ఆల్ ద ఫ్రేమ్స్ రిసీవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ గార్బుల్డ్ ఫ్రేమ్, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ డ్యామేజ్డ్ ఫ్రేమ్ అనుకోండి, పాజిటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపిస్తాం. ఇఫ్ ద రిసీవర్ రిసీవ్డ్ గార్బుల్డ్ ఫ్రేమ్, NAC పంపిస్తాం. NACK మీన్స్ నెగటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, రైట్? ఎప్పుడైతే నెగటివ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపించాడో ఆ ఫ్రేమ్ ఏంటో చూసుకుంటాడు. ఆ ఫ్రేమ్ ఒక్కదాన్ని పంపిస్తాడు. ఫ్రమ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ 2 ఫెయిల్ అనుకోండి, ఫ్రేమ్ నెంబర్ 2 3 4 5 పంపించాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గో బ్యాక్ ఎండ్ లో, ఇప్పుడు అలా కాదు, ఏదైతే ఫెయిల్ అయితే అది ఒక్క ఫ్రేమే పంపిస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సి ఎగ్జాంపుల్. This is the example diagram about select to repeat ARP. Sender, receiver, right? The sender station send more number of frames, okay na, same time simultaneously. More number of frames means the sequence number 0 1 2 3 4 frames, okay? And frame 0 received. Why? Because how to identified? There is a acknowledgement, right, about received frame, acknowledgement 0, right? Frame 1 also received by using acknowledgement, right? Next frame 2, there is no any information, there is no acknowledgement, so that's why frame 2 is failed. So frame 3, acknowledgement 3 comes from the receiver to sender, right? So frame 4 received successfully. How to tell? So there is a acknowledgement comes from the receiver, so that's why the frame received successfully by the receiver. So but frame 2 not reached the receiver. Why? Because there is no any information about frame 2. So that's why only frame 2 sent again. This is red color, right? Frame 2 sent. మనం అంతేగాని frame 2 3 4 అలా పంపం. ఓన్లీ frame 2. ఎక్కడ? ఆఫ్టర్ frame 4 నెక్స్ట్ frame 2 sent. So actually in buffer frame 2 is set after 1, right? 0 1 2 3 4, right? So next frame 5, frame 6, etc. Frame 5 is received, right? About frame 2 received or not, there is a received. Why? Because there is a acknowledgement. Frame 2, right? Frame 5, okay. Frame 6, okay. So this is the information. See, all these 3 are very easy, at the same time very important. Is it okay? About error control techniques. There are 3 kinds of techniques are available. One is stop and wait, next one is go back and finally selective repeat. In stop and wait, sender send a frame, wait for an acknowledgement. Acknowledgement received by the sender, next send a next frame.
Okay. Next we will go back and at a time a window contains 4 frames. 4 frames are sent. So frame the receiver received one by one. So frame 0 received, 1 received, but 2 not received. 4 received, 5 received. So about a negative acknowledgement, the sender frame 2, 3, 4 sent again. Why? Because this is the go back and repeat request. So that's why from failing frame to end frame sent again. In a selective repeat, only where there is a failing frame, only that kind of failed frame is only transmitted by the sender. Right? These are all error control techniques. See the information about flow control. Flow control techniques in data link layer. Data link layer. Flow control technique in data link layer. Flow control. How to control the flow? Flow means the sender sending more number of frames, okay, to the receiver. So sender transmitting rate receiver తో కంపేర్ చేస్తే వెరీ హై. ఏం జరుగుతుంది? ద రిసీవర్ రిసీవ్డ్ 1 by 1 frame very slowly. In that situation, the network having are facing a major problem that is called traffic problem. There is a queue formed in the network, so that queue is decreased. How? The receiver to sender a small message transmitted or generated. That kind of message is also known as ICMP message. ICMP means Internet Control Message Protocol. There is a one type of protocol that is called message protocol, Internet Control Message Protocol. So the receiver sent one type of message that is called source quench message. Source quench means source speed ni తగ్గించమని చెప్తాం. ఎందుకంటే రిసీవర్ రిసీవింగ్ ప్రాసెస్ స్లోగా ఉంది కంపేర్ టు సెండర్. సో హియర్ ఫర్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్లో కంట్రోల్, స్టాప్ అండ్ వెయిట్ అండ్ సెండింగ్ విండో. I mean sliding window. Stop and wait means stop the process and wait for an acknowledgement. We know that. And sliding window means there is a window, based upon that window number of frames transmitted. This is the sliding window. In the sliding window, at the same time n number of frames sit in a given window. Actually window size is 10. How to tell the window size is 10 and 10 frames are available in that window, right? So these are all 10 frames sent or send same time simultaneously. The receiver received one by one from the window. About received frame, immediately send an acknowledgement to the sender. Then the sender new frames are generated after received sent frames. This is the process, right? The sender sends multiple frames in a sequence without waiting for an acknowledgement. When its sending window is failed, sending window failure, it waits for an acknowledgement. And receiving acknowledgement, it advances the window and transmits the next frame according to the number of acknowledgement received. ఎన్నైతే నెంబర్ ఆఫ్ అక్నాలజ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫ్రేమ్స్ మళ్ళీ న్యూ ఫ్రేమ్స్ మనం పంపిస్తాం. సీ ద స్లైడింగ్ విండో. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇది విండో టోటల్ గా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్, రైట్? ఈ ఫ్రేమ్స్ లో ఇక్కడ చూసారా, ఈ బ్లాక్ అంతా విండో అన్నమాట. ఇది విండో అంటాం. ఈ విండోలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ని సెట్ చేసి పంపించేస్తాం. అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడు 28, 29, 30, 31 ఈ ఫ్రేమ్స్ అంట కేటగిరీ 1 ఫ్రేమ్స్. ఇవి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఫ్రేమ్స్ అన్నిటిని పంపింగ్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం అక్నాలజ్మెంట్ కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫ్రమ్ రిసీవర్ టు సెండర్. సో సెండర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ number of frames and a window. That window contains number of frames, right? ఇవన్నీ ఫ్రేమ్సే, ఇవన్నీ ఫ్రేమ్సే. ఇవి కూడా విండోలో ఉన్నాయి, కాకపోతే వీటికి అక్నాలజ్మెంట్ వచ్చేసింది, అందుకని ఇట్లా బయట వేస్తాం. ఇదిగో సెండ్ అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ అంటే అక్నాలెడ్జ్డ్. సో సెండర్ అక్నాలజ్డ్, రిసీవ్ అంటే అక్నాలజ్డ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వీటి కోసం ఈ ఫ్రేమ్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రీచ్ అయినాయి. ఎట్లా చెప్పామంటే అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకున్నాం, రైట్? పాజిటివ్ అక్నాలజ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ రండి, బ్లూ కలర్ ఏం చెప్తుంది అంటే
ఇక్కడ సెంట్ ఇవన్నీ కూడా పంపించేశాడు, కానీ అక్నాలజ్మెంట్ రాలా. ఓకేనా, నాట్ yet acknowledged, received. All these frames are received by the receiver, but one by one acknowledgement పంపిస్తా ఉంటుంది. ఇంకా వీటి కోసం acknowledgement రాలేదు కాబట్టి మనం sent, ఆల్రెడీ సెండర్ సెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ, బట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకు తెలియదు. సో ఎప్పుడు తెలిసింది సెండర్ కి రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ అంటే అక్నాలజ్మెంట్ సెండర్ రిసీవ్ చేసుకుంటే రిసీవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ నాట్ అని తెలుసు, రైట్. సో బ్లూ ఫ్రేమ్స్ ఏమున్నాయంటమా, ఇవన్నీ బ్లూ కలర్ లో ఉన్న అన్ని కూడా పంపించేశాడు, కానీ అక్నాలజ్మెంట్ రాలా, రైట్. గ్రీన్ కలర్స్ రండి, దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీ 3. ఇన్ కేటగిరీ 3 లో నాట్ సెంట్, మనం పంపించలా. ఓకేనా, సో రిసిపెంట్ రెడీ టు, కానీ రిసీవర్ మాత్రం రెడీగా ఉన్నాడు, కానీ సెండర్ మాత్రం రెడీ లేడు, పంపలే. సో సెండర్ పంపితే రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీ. బట్ ఇక్కడ చూడండి, నాట్ సెంట్, నాట్ రిసీవర్ నాట్ రెడీ, ఇవి ఎల్లో కలర్. ఓకేనా, కేటగిరీ 4 ఏంటంటే పంపట్లేదు, అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం లేదు. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ విండో సైజు రైట్ కి మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, రైట్ కి ఎక్స్పాండ్ అవుతా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ కి స్ట్రింక్ అవుతా ఉంటుంది, అంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ కి తగ్గుద్ది, రైట్ కి పెరుగుతుంది. ఓకేనా, ఎప్పుడు కూడా మనం లెఫ్ట్ నుంచి మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్ సైడ్ నుంచి డెలివరీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సెండర్ టు రిసీవర్, లెఫ్ట్ రైట్, అందుకని మనం లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ రైట్ ఎడ్జ్ అన్నాం. సో లెఫ్ట్ కి విండో షింక్ అవుతా ఉంటుంది, రైట్ కి ఎక్స్పాండ్ అవుతా ఉంటుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. దిస్ ఈస్ ద స్లైడింగ్ విండో. సో ఆల్రెడీ నేను ఇది చెప్పాను. కమింగ్ టు ద ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్. ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోర్స్, ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ టెక్నిక్స్ అనొచ్చు, లేదా ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ లో ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్స్, ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ అనేది. కోడ్స్, దేర్ ఆర్ 3 types, ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్. ఓకేనా, ఎట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ either at the data link layer or the transport layer of the OSA model. మనం ఇన్ OSA reference model టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఏం చెప్తాం అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ అంటే ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్. మనం నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి అవుతుంది, నెట్వర్క్ లేయర్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అవుతుంది. నెట్వర్క్ లేయర్ ఆర్ డేటా లింక్ లేయర్, మనం ఇక్కడ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ 3 types. వన్ ఈజ్ సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్, మల్టిపుల్ బిట్ ఎర్రర్ అండ్ బరస్ట్ ఎర్రర్. సో మనం ఈజీలీ 1 అండ్ ఇక్కడ మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే దేర్ ఇస్ ఎ మెసేజ్, ఇన్ దట్ మెసేజ్ ఓన్లీ 1 బిట్ మనకి ఎర్రర్ బిట్ ఉందండి, ఐడెంటిఫై చేస్తాం, దాన్ని మనం 1 బిట్ ఎర్రర్. ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ కాన్సిక్యూటివ్ బిట్స్, మల్టిపుల్ బిట్స్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, దాన్ని మల్టిపుల్ బిట్స్ ఎర్రర్ అంటాం. బర్స్ట్, ఒకేసారి బైట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, రైట్, కాన్సిక్యూటివ్ బిట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, సో దాన్ని మనం బర్స్ట్ ఎర్రర్ అంటాం. సీ ద ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్. సో హియర్ there may be 3 types of errors. One is a single bit error. See the example diagram. There is a message, right? In this message 0 0 0 0, all these zeros and 1 1 sent. Here the sender sent this kind of information. See, observe carefully. So at the time of receiver the information is changed. During the data transmission some changes occurred. So 0 0 0 0, but again ఇది కూడా 0 నే, కానీ 1 అయిపోయింది. At the time of receiver received successfully, but the changed information is received. How to identify the sender received 0? Okay, this place is 0, but after receiving the frame, this frame is contains 1. So that the single bit error, right? Only 1 bit is changed. During the data transmission or frame transmission, only 1 bit is changed. That's why this is called single bit error, right? In a frame there is only 1 bit anywhere through which is corrupt అయింది కదా, 1 bit corrupt అయింది కాబట్టి దాన్ని 1 bit error. Coming to the multiple bit error, so sent frame and this is the received frame. Sent frame 1 0 1 1 0 0 1 1, right? This is the original frame, that original information sent from sender to receiver. Here the receiver received successfully, but garbled frame. So how to identify which is a garbled frame or not? There is a 1, okay, first field 0, okay, next 1, okay, next sent frame contains 1, but I received frame having 0, that's why identified. Next 0 0, okay, and 0, but here 1. So that there are in 2 positions the bit or bits are changed.
That's why multiple bit errors. Frame is received with more than one bit is corrupted. So this known as multiple bit errors. Coming to the next one. So here this is a burst error. In burst error, consecutive bits are getting erroneous bits, are getting corrupted error, message, right? Sir, see, center 0 0, okay, 1 1, okay, 0. Here the sender frame 0, receiver frame also having 0. The sender frame 0, but receiver frame 1. The sender frame 0, receiver frame 1. The sender frame 1, the receiver frame 0. The sender frame 0, receiver frame 1. 0 and 1. These are all 5 bits are damaged bits, right? So frame contains more than one consecutive bits corrupted. Consecutive bits, back numbers corrupted. దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, బర్స్ట్ ఎర్రర్ అంటాం. మా ఎర్రర్ కంట్రోల్ మెకానిజం మే ఇన్వాల్వ్స్ 2 పాసిబుల్ వేస్. ఆ 2 పాసిబుల్ వేస్ ఏంటంటే ఎర్రర్ డిటెక్షన్, ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటాం. సో ఓకే, ఫర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, సింగిల్ బిట్, మల్టీ బిట్ అండ్ బర్స్ట్ ఎర్రర్. Anybody respond? Is it okay? Oh, I think okay. Next, error correction codes. It is also important. Error correction codes. For that error correction codes, we remember a structure. Must be remembered, right? So there is a structure, data m bits. The from here to here, white boxes, these are all data bits, right? And yellow boxes are redundancy bits denoted by R. Here the data bits represented with M. Okay, redundancy bits for R, right? Yellow color bits represents R, are denoted with R, right? Means redundancy bits. So total M plus R bits. Idega manaki total M plus R. Guttupettukommా structure very very important. Randi. So Hamming code format. Hamming code format prakaram 1, 2, 3, 4 sequence number 11 varaku. Is it clear? Observed each and every point from 1 to 11. 11. These are all fixed from 1 to 11. Okay, 1 to 12 only, 1 to 15. తీసుకోకూడదైనా 1 to 11. As per format from 1 to 11. ఓకేనా, తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా redundancy bits, including redundancy bits, data bits total గా మనం 11 అయితే in case here 1 first bit R, second bit R, fourth bit R, eighth bit R. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 bits R. redundancy bits 4 ఉన్నాయి. redundancy bits 1 to 48 గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, 1 to 48 and remaining all data bits. Okay, remaining all filled with data bits. Here redundancy bit field, first field, second field, fourth field, eighth field. Coming to the next one. So next, Hamming code. So continuation of Hamming code. This is one of the examples, right? Here R1, R2 తెలుసుగా మనకి 1 పక్కది కూడా R2 బిట్టే, నెక్స్ట్ 8th కూడా R2 బిట్టే, రైట్? నెక్స్ట్ 1 2 R8 అన్నాం, రైట్? ఇది 1 2 4 8, 1 2 4 8 R బిట్ మనం నో డౌట్ వేసేసుకోవాలి. R1 will take care of these bits. R1 అంటే ఏంటంటే R1 బిట్స్ ని 1 3 5 7 9 11. R1 ఈక్వల్ టు 1 3 అంటే మనకి గుర్తుంటుంది, మీకు బేస్ నెంబర్స్ గుర్తుంటాయా, అలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి. 1 అంటే 1 3 5 7 9 11. దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ R1. అమ్మా గుర్తుంటుందా? బేస్ నెంబర్స్ R1 ఈక్వల్ టు 1 కన్నా ఫస్ట్ ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫీల్డ్, ఫిఫ్త్ ఫీల్డ్, సెవెంత్ ఫీల్డ్, నైన్త్ ఫీల్డ్, 11th ఫీల్డ్. బేస్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద R2 అంటే 2 కన్నా 3 పక్క నెంబర్ కాంజుగేట్ నెంబర్ 2 3, నెక్స్ట్ 6 7, నెక్స్ట్ 10 11. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు. మా R1 ఈక్వల్ టు 1 3 5 7 9 11. R2 ఈక్వల్ టు 2 3, నెక్స్ట్ 6 7. ఓకేనా, అంటే 2 3 తర్వాత 4 5 వదిలేండి, 6 7 8 9 వదిలేండి, 10 11. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మా 2 ఈక్వల్ టు 2 3 6 7 10 11 రాసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. R1 ఈక్వల్ టు రాసుకోండి ఒక దగ్గర, రైట్ డౌన్.
on the book, right? R1 equal to 1 3 5 7 9 11, R2 equal to 2 3, కాన్జుగేట్ నెంబర్స్ చేయండి, 4 5 వదిలేయండి, 6 7 8 9 వదిలేయండి, 10 11 గుర్తుంటాయి ఎందుకుండో. ఓకేనా, దట్ ఈస్ R2 వాల్యూస్. నెక్స్ట్ R4 కి రండి. R1 R2 R4 R8 కదా, 4 ఉన్నాయి, రైట్? R4 అంటే 4 నుంచి మనకి 4 నుంచి 4 గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 5 6 7, రైట్? R4 4 అంటే 4 ఫ్రమ్ 4 టు 7 వరకు గుర్తుపెట్టేసుకోండి, 4 5 6 7, రైట్? 4 5 6 7 గుర్తుంటది కదా. 8 గుర్తుపెట్టి, 8 నుంచి లాస్ట్. ఇంకా దేంట్లో ఏముంది? R1. ఇంకా క్లియర్ గా నేను చెప్పిన, R1 అంటే 1 బేస్ నెంబర్స్ 3 5, ఓకే, 7 9 11. నెక్స్ట్ R2 అంటే 2 3 గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 5 వదిలేయండి, 6 7 గుర్తుపెట్టుకోండి, 8 9 వదిలేండి, 10 11 గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ R4 కి రండి. 4 నుంచి 4 నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టండి, 4 5 6 7, రైట్? R8 8 నుంచి 4 రాశారు కదా. ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే హ్యామింగ్ కోడ్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు, రైట్? కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హ్యామింగ్ కోడ్. దిస్ ఈస్ ద డేటా 1 0 0 1 1 0 1, రైట్? 1 0 0 1 1 0 1. ఎందుకంటే మరి బ్లాక్ చేశారు? ఇవన్నీ ఏంటి తెలుసుగా మనకి, R1 బిట్స్, ఓకే, రిడెండెన్సీ బిట్స్, రిడెండెన్సీ R1 R2 R4 R8, ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ బిట్స్ ఆర్ డేటా. సో హియర్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్, ఓకేనా, ఇన్ ద డేటా ఫీల్డ్, ఇదిగోండి ఫిల్ చేసాం, రైట్? యాడింగ్ R1, ఇదిగోండి R1 యాడ్ చేసాం. R1 అంటే థర్డ్ ఫీల్డ్, అంతే కదా, 3, ఓకే. నెక్స్ట్ 5, నెక్స్ట్ 7, నెక్స్ట్ 9 11, రైట్? ఫిల్ చేశాడా? యాడింగ్ R1 1 మళ్ళీ 1, ఇది 0 ఉంది కదా, ఈ 1 ఉంది కదా, అవే వేసాం అంతే. R1 దగ్గర మనం 1 వేసాం అంతే, ఇంకేం లేదు. అన్ని యాజిటీస్ గా ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇక్కడ వేసాం, ఈ 0 ఇక్కడ వేసాం, రైట్? 1 ఇక్కడ వేసాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది వేసాం, రైట్? R1 ఫీల్డ్ మనం ఫిల్ చేసాం. కమింగ్ విత్ R2 వచ్చేటప్పుడు 2 ఫీల్డ్ లో మనం ఏం చేసాం? 0 R2, రైట్? 0. నెక్స్ట్ R2 అంటే ఏంటి? 2 3, ఇదిగో 3 1, ఈ ప్లేస్ లో 1 ఉంది వేసాం. నెక్స్ట్ 1 1 వేసాం. నెక్స్ట్ ఇవి. అండ్ కమింగ్ టు ద R3 R4 అంటే తెలుసు, 4 5 6 7, 4 0 పెట్టుకో, రైట్? అండ్ 0 1 1. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద R8 లో రండి, 1. నెక్స్ట్ ఈ డేటా ప్రకారం వేసుకొస్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ది, రైట్? నెక్స్ట్ 1 వేసినప్పుడు ఇదిగోండి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇలాగ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేసి. సో హియర్ కోడ్ 1 0 0 1 1, ఇదే మొత్తం టోటల్ గా 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1, ద ఎంటైర్ 8 బిట్ ఫీల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే కోడ్ అంట. ఈ కోడ్ ని మనం జనరేట్ చేస్తాం. హ్యామింగ్ కోడ్ అంటే ఇది. మా హ్యామింగ్ కోడ్ ని జనరేట్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. గుర్తుపెట్టుకున్నారుగా, ఇక్కడ నుంచి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? రిడెండెన్సీ బిట్స్, డేటా బిట్స్, రాయాలి, రాస్తే సరిపోదు. సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అన్నమాట. సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్ లో చూడండి, 1 3 5 ఇట్లా ఎందుకు మనం డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 0 1 1 అంటే ద బిట్ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే అక్కడ మనం పంపించాం కాబట్టి, అక్కడ పంపించిన దాంట్లో ఎర్రర్ మనకు ఉంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇది ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దాం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మీకు నేను చెప్తా, ఇంకా మధ్యలో వస్తుంది, అప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే. కమింగ్ టు ద ఎర్రర్ డిటెక్షన్, ఇదిగోండి ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కి ఎట్లా డిటెక్ట్ చేస్తామో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది చెప్తే అర్థం అవుతుంది, అందుకే ఆపా, రైట్? సో రండి, హౌ టు డిటెక్ట్ అన్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోర్స్ లోకి వస్తే మనం దేర్ ఆర్ 4 స్టెప్స్ ఫర్ ఆర్ 4
టెక్నిక్స్ ఫర్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. మనం ఎర్రర్ కరెక్షన్ కి 3 టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాం. సో ఆ 3 టెక్నిక్స్ ఏంటి? స్టాప్ అండ్ వెయిట్, ఏఆర్క్యూ అన్నాం కదా. స్టాప్ అండ్ వెయిట్ ఏఆర్క్యూ, గో బ్యాక్ అండ్ ఏఆర్క్యూ అండ్ సెలెక్ట్ రిపీట్ ఏఆర్క్యూ. ఇవి ఎర్రర్ కరెక్షన్, గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఎర్రర్ కరెక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ డిటెక్షన్, డిటెక్టింగ్ హౌ టు డిటెక్ట్ అన్ ఎర్రర్ ఇన్ ద గివెన్ మెసేజ్ అంటే there are 4 techniques. First one, simple parity check. Second one, 2-dimensional parity check. Third one, checksum. Fourth one, cyclic redundancy check. అమ్మా మీరు ఒక్కసారి వినండి. ఈ ఆల్ దీస్ 4 లో ఆ ఎగ్జామ్ లో ఏదో ఒకటి అడగొచ్చు, ఓకే, ఏమైనా 2 అడగొచ్చు, లేదా ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ టెక్నిక్స్ అని మొత్తం 4 అడగొచ్చు. 4 అడిగితే 14 మార్క్స్, ఓకే, ఒకటి అడిగితే 7 మార్క్స్. సో సి వన్ బై వన్. Simple parity check. In simple parity check, this is the information, right? Example diagram. So the example diagram contains some information. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కి వెళ్ళే ముందు కూర్చోండి. Blocks of data from the source are subjected to a check bit or parity bit generator from where a parity off. ఇది మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది వదిలేండి, పక్కన పెట్టండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అంటే వాడు ఏమంటున్నాడంటే మనం పంపించేది బ్లాక్స్ కింద తీసుకోమన్నాడు, పక్కన వచ్చండి. ఫస్ట్ 1 is added to the block. ఇదిగోండి ఈ బ్లాక్ అన్నమాట. సో ఈ బ్లాక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మనం బ్లాక్ లో తీసుకోమన్నాడు. 1 is added to the block if the contain, అంటే if that block contains odd number of ones ఉన్నాయి. ఈ బ్లాక్ లో odd number of ones ఉన్నాయా? ఉంటే odd number of ones ఉంటే కనుక 1 యాడ్ చేయమంటాడు. ఈ odd number of ones ఉంటే 1 యాడ్ చేయండి, ఇది ఇక్కడ. అదే odd number of zeros ఉంటే 0 యాడ్ చేయమంటాడు అంతే. 1 is added to the block if it contains odd number of ones. It's simple. 0 is added if it contains even number of ones. Even number of ones ఉంటే 0 యాడ్ చేస్తాం, odd number of ones ఉంటే 1 యాడ్ చేస్తాం. ఈ సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్ కి odd number of ones ఉంటే 1 యాడ్ చేయండి, ఓకేనా. సో 0 యాడ్ చేస్తాం ఎప్పుడు? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేయండి. ఆర్డ్ ఉంటే 1 వేయండి, ఓకేనా. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఉంటే 0 యాడ్ చేయండి, అంతే, సింపుల్. ఇదిగోండి ఇది మెసేజ్. సో సెండర్ మెసేజ్. సో దట్ సమ్ సెండర్ మెసేజ్ కంప్యూట్ ప్యారిటీ బిట్. ఇదిగోండి దీన్ని ప్యారిటీ బిట్ యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసే ముందు ఈ మెసేజ్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయా? 1 2 3 3 1లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ఏం చేయమన్నాడు? 1 యాడ్ చేయమన్నాడు. ఇదిగోండి ఇది ప్యారిటీ బిట్ అనమాట. 1 యాడ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చింది, రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నట్టు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో కంప్యూట్ ప్యారిటీ బిట్ కంప్యూట్ చేద్దాం. కంప్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడమంటాడు, ఓకే. సో ఈవెన్ అనుకోండి, ఎస్ అయితే యాక్సెప్టెడ్, నో అయితే రిజెక్టెడ్. ఇక్కడ 1 ఇంక్లూడింగ్ ప్యారిటీ బిట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్సెప్టెడ్. ఇవి ఇక్కడ 1 చేసినప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ గా సెంటర్ సైడ్ 1 యాడ్ చేసి టోటల్ గా 4 ones తో ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాం. డ్యూరింగ్ ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏమైనా ఎర్రర్ అక్కరైతే ఈ 1 ones 0s అయిపోతాయి. ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తాం? అప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నో డౌట్, దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. ఇన్ కేస్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటాయి, అది రిజెక్ట్. ఇది సింపుల్ గా మనం సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్. Okay, there is a techniques. There are 4 techniques. From the 4, first one is simple parity check. Coming to the second one, 2-dimensional parity check. In a 2-dimensional parity check, some information is available. That information means first there is a information. That information has been message. That message ni mano original message ni block lo తీసేస్తాం. Parity check bits are calculated for each row. మనకి రో కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం చేయండి, ఓకేనా. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఏ సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్ బిట్. మనకి ఇది సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్ ఎట్లా చేసాం అట్లానే ఉంటుంది. సో హియర్ ద ప్యారిటీ చెక్ బిట్స్ ఆర్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఆల్ కాలమ్స్. మనకి కాలమ్స్ అన్నిటికి కూడా ప్యారిటీ చెక్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. దెన్ బోత్ ఆర్ సెంట్ అలాంగ్ విత్ ద డేటా. అట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీటెడ్, కంపేర్డ్. అక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఏవైతే మనం పంపించాం అవే ఉంటే సో డేటా యాక్సెప్టెడ్, చేంజ్ ఉంటే కనుక రిజెక్టెడ్. సి దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ డేటా. సో ఒరిజినల్ డేటా 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కానీ బ్లాక్ 0, బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 4 బ్లాక్స్ ని ఒక టేబుల్ లో పెట్టుకోండి.
అండ్ 4 rows కింద పెట్టేస్తున్నాం. సో ఈ rows లో ఏం చేశారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇదిగోండి 4 columns కింద పెట్టుకున్నాం, రైట్? 1 2 3 చూడండి, టోటల్ ఎంటైర్ సింగిల్ రోని మనం 4 rows కింద డివైడ్ చేసేసాం కదా. ఇది 1 0 0 1 1 0 0 1 ఇవే మనం ఇక్కడ రాసుకుంది. మీరు ఏం టెన్షన్ పడదు, అట్లా ఉన్న ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా రాసుకున్నాం అంతే టేబులర్ ఫామ్ లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి, చెక్ చేయండి. లైక్ సింపుల్ ప్యారిటీ, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే మనం 1 యాడ్ చేసాం. సో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే 0 యాడ్ చేసాం, రైట్? ఇక్కడ ఇన్ గివెన్ మెసేజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ చూడండి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి అందుకే 0 యాడ్ చేసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అందుకే 0 పెట్టాం. ఇది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 0 పెట్టాం, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కాబట్టి 0 పెట్టాం. మా కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, అన్ని 0 0 0. వై? బికాస్ అన్ని కూడా మెసేజ్ ఉన్న బ్లాకుల్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే కదా? ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే 1. ఇదిగోండి, ఇది అట్లా యాడ్ చేసేది, సింపుల్ యాడింగ్ 1 1. సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం 1 + 1 1 0. ఓకేనా? సో 0 వేసి 1 క్యారీ పెడతాం. ఇక్కడ మళ్ళీ 1 1 1 0 1 ఇక్కడ పెట్టాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 ఉంది 1, రైట్? ఇట్లా మనం వేసుకుంటూ పోతే సింపుల్ కాలం పార్టీస్, ఇట్లా మనం సింపుల్ యాడింగ్. ఓకేనా? విత్ క్యారీతో పాటు వేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్లా వచ్చింది. ఈ గివెన్ మెసేజ్ లో లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ చూడండి ఒకసారి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్సా ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్సా? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. అందుకే ఇక్కడ కూడా మనం 0 పెట్టాం. అంటే ఇక్కడ 4 ఈ 4 అయిపోయిన తర్వాత 4 ని యాడ్ చేసేయండి సింపుల్ గా. యాడ్ చేసిన తర్వాత 4th లో కూడా మనకి యాడ్ చేసిన రిజల్ట్ లో కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ చూడండి. ఇఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా 0 పెట్టండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం రాసేస్తాం ఇంక్లూడింగ్ 0తో పాటు. సో 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ఇట్లాగా మనం ఈ యొక్క మెసేజ్ లో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఈ యొక్క ప్యారిటీ బిట్ ను కూడా యాడ్ చేసేస్తాం. యాడ్ చేసి బ్లాకుల కింద తీసుకుంటాం. కానీ డేటా టు బి సెండ్, ఈ డేటాని మనం సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి పంపిస్తాం. రిసీవర్ ఏం చేసుకుంటాడంటే ద సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ వాడు చేస్తాడు. చేసినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ ఇట్లా వస్తుంది, రైట్? వస్తే యాక్సెప్టెడ్, లేకపోతే రిజెక్టెడ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద 2-dimensional parity check. ఇక్కడ అన్నాడు ఎట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్యారిటీ బిట్స్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్ ద రిసీవర్ డేటా. రిసీవర్ డేటాతో క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాడు, రైట్? ప్యారిటీ బిట్. ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ లో థర్డ్ వన్ చెక్ సమ్. చెక్ సమ్ అంటే మనం ఇది సపరేట్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క మనం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దీనికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కొద్దిగా. ఇన్ చెక్ సమ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ స్కీమ్ ద డేటా ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ కే సెగ్మెంట్స్. మనం డేటా తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని కే సెగ్మెంట్స్ కింద తీసుకోవాలి. డేటా కే సెగ్మెంట్స్, ఈచ్ సెగ్మెంట్ హ్యావింగ్ m బిట్స్. అందులో ఉన్న ఈచ్ సెగ్మెంట్ కంటైన్స్ m నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అన్నమాట. ఇన్ ద సెండర్స్ ఎండ్ ద సెగ్మెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ యూజింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అర్థమెటిక్ టు గెట్ ద సమ్. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ యాడ్ చేసి గెట్ ద సమ్. సమ్ అని మనం దగ్గర పెట్టాలి. ద సమ్ ఈస్ కాంప్లిమెంటెడ్ టు గెట్ ద చెక్ సమ్. దాన్ని మనం సమ్ ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే అది చెక్ సమ్ అవుతుంది. ఆ చెక్ సమ్ ని మనం రిసీవర్ పంపిస్తాం. ద రిసీవర్ కూడా ఏం చేస్తాడంటే సేమ్ సెండర్స్ లాగా వర్కౌట్ చేస్తాడు. సో ద సెండర్ సైడ్ చేసినప్పుడు ఆల్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ ఎర్రర్. 0 రాకుండా 1 ఎట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎర్రర్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, రైట్? సో ఎప్పుడు కూడా మనం చెక్ సమ్ చేసి కాంప్లిమెంట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిసీవర్ పంపిస్తాం. రిసీవర్ కూడా సెండర్స్ లాగానే చెక్ సమ్ వాల్యూ కాంప్లిమెంట్ లో ఫామ్ చేసుకుంటాడు. అయిన తర్వాత లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ 0s వస్తే నో ఎర్రర్, 0s కానీ 1s వస్తే కంపల్సరీ ఎర్రర్, రిజెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, అట్ ద రిసీవర్ ఎండ్ ఆల్ ద రిసీవ్డ్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ యూజింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అర్థమెటిక్ టు గెట్ ద సమ్. ద సమ్ ఈస్ కాంప్లిమెంటెడ్. సో సేమ్ ఎవరైతే మనం ఇక్కడ సెండర్ దగ్గర కాంప్లిమెంట్ చేసుకున్నామో దాన్ని కూడా ఇక్కడ కూడా కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఇస్ 0 ద రిసీవర్ డేటా ఈస్ యాక్సెప్టెడ్, అదర్వైజ్ డిస్కార్డెడ్, రైట్? See the example diagram. In this diagram original data, this is the original data. ఈ ఒరిజినల్ డేటా ఎన్ని బ్లాకుల కింద డివైడ్ చేసి చూడండి, 1 2 3 4 బ్లాక్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ హ్యావింగ్ m నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 బిట్స్. అందుకనే k = 4 m = 8. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెండర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిసీవర్. సెండర్ చూడండి
ఫస్ట్ బ్లాక్ లో ఉన్నది ఇక్కడ పెట్టేసాం, అంతే సింపుల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్లాక్ లో ఇక్కడ పెట్టాం, సింపుల్ గా యాడ్ చేయండి. 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0, ఓకేనా? 1 అయింది, 1 0 1 అయింది, 0 1 1 1 1 0 1 క్యారీ, రైట్? అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు 1 యాడ్ చేయండి, 1 1 0 అయింది, రైట్? అంటే 1 ఇక్కడ క్యారీ ఉంది, రైట్? మళ్ళీ 1 1 0 అంటే 1 ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ 1 0 1 ఇంకా క్యారీ ఏమైపోయింది కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ దింపాడు. అయిందా? దిస్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్, రైట్? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ బ్లాక్ తీసుకురండి. థర్డ్ ను రిజల్ట్ మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. 0 0 1 1 0 అవుతుంది, క్యారీ 1 1 1 0 క్యారీ 1 ఇక్కడ అవుతుంది, 1 1 0 క్యారీ 1 అవుతుంది, 1 1 మళ్ళీ 1 1 ఉంది, ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, 1 1 0, ఓకే? నెక్స్ట్ 1 ఉంటుంది, 1 యాడ్ చేస్తాం, రైట్? సో దీనికి మళ్ళీ ఫోర్త్ వన్ నుంచి తీసుకొచ్చేయండి, ఫోర్త్ వన్ యాడ్ చేద్దాం. ఎస్ఎస్సి యాడ్ చేయండి, 0 0 0 0 0 0 0 1 1, ఓకేనా? యాడ్ చేస్తాం, ఎక్కడ మనకి ఏం ప్రాబ్లం అలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చింది. సో ఇక్కడ క్యారీ ఉంది, అలా ఉంచండి. సో నెక్స్ట్ 1 యాడ్ చేయండి, 1 0 1 నెక్స్ట్ 1 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ 0, రైట్? సమ్. సో క్యారీని పక్కన లీవ్ ఇట్. సో రైట్, క్యారీని మనం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పక్కన వదిలేసేయండి. సో వితౌట్ క్యారీ దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్ అంటాం. ఈ సమ్ ని చెక్ సమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పాను? కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో కాంప్లిమెంట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే కాంప్లిమెంట్ 0 ఆల్ 1 1 ఆల్ 0 ఆల్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. చూడండి ఇక్కడ 0 ఉంది 1 0 ఉంది 1 1 ఉంది 0 0 1 1 0, లేదా మనం కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఈ కాంప్లిమెంట్ చేసిన చెక్ సమ్ అంటాం, రైట్? సమ్ కి కాంప్లిమెంట్ చేస్తే చెక్ సమ్ అన్నాం, రైట్? వన్స్ కాంప్లిమెంట్. సో ఈ చెక్ సమ్ ని రిసీవర్ పంపిద్దాం. ఇదిగోండి, రిసీవర్ పంపించినప్పుడు రిసీవర్ కూడా చూద్దాం. 1 2 బ్లాక్లు యాడ్ చేసుకున్నాడు, సేమ్ లైక్ సెండర్ యాడ్ చేసుకున్నాడా, వచ్చింది. నెక్స్ట్ 3 4 యాడ్ చేసుకున్నాడు, వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ 1 యాడ్ చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ 4 అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ 1 1 0 1 1 ఎక్కడ ఉంది? 1 1 0 1 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? 1 1 0 1 1 ఇది 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 కాంప్లిమెంట్ చేసాం, రైట్? అది మొత్తం ఇక్కడ మనకి యాడ్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఇదిగో 1 1 0 1 1 0 1 0 అయిందా? ఇదిగోండి, ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇచ్చింది, ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. ఇది రిజల్ట్. డెస్టినేషన్ దగ్గర రిసీవర్ సైడ్ వచ్చిందా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వరకు, దానికి సెండర్ పంపించినది ఇక్కడ ఉంది కదా, యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని వన్స్ వచ్చినాయి. అన్ని వన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కాంప్లిమెంట్ కట్టాలి కదా. కాంప్లిమెంట్ కడితే జీరోస్ వచ్చినాయి కాబట్టి సో కన్క్లూజన్ కి వస్తాడు, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. వై? బికాస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ 0. ఇఫ్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, అది ఏం చెప్పాను ఇక్కడ? ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ 0, ద రిసీవ్డ్ డేటా ఈస్ యాక్సెప్టెడ్, అదర్వైజ్ డిస్కార్డెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద డేటా, రైట్? It is one of the example for error detection, that is also known as checksum process. Checksum మనం చెక్ ని ఎలా చేసాం? సమ్ ని మనం చెక్సమ్ ఫీల్డ్ కింద తీసుకున్నాం, కాంప్లిమెంట్ చేసి, రైట్? కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ వన్ ఇంకొకటి ఉంది, సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్. సో సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అంటే మనకి ఇది సపరేట్ ఫార్మాట్. ఓన్లీ వాడు ఏమంటే 8 మార్క్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మేడం? అసలు సెండర్ రిసీవర్ రెండు ఉంటాయి, సెండర్స్ మిషన్, రిసీవర్ మిషన్. సో సెండర్ కి రిసీవర్ కి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ MON బిట్స్ ఉన్నాయి. సో M అంటే మెసేజ్ బిట్స్, N బిట్స్ మనం ప్యారిటీ బిట్స్ ని ఇచ్చేయాలి, రిడెండెన్సీ బిట్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ బిట్స్ తీసుకోవాలి అనేది మనకు తెలియాలి, అవునా? ఇక్కడ చూడండి, అన్లైక్ చెక్సమ్, మనకి చెక్సమ్ కి దీనికి సంబంధం లేదు, రైట్? అన్లైక్ చెక్సమ్ స్కీమ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎడిషన్, CRC is based on a binary division. Binary division ఏదైతే ఉందో అది. సో ఇన్ CRC a sequence of redundant bits తీసుకున్నాం. సో కాల్డ్ cyclic redundancy check bits అంటాం. are appended to the end of the data unit so that the resulting data unit becomes exactly divisible by a second predetermined binary number. మీకు అర్థం అవ్వాలి ఆ సంగతి, నాకు తెలుసు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తా, డోంట్ వరీ, ఓకే? సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అనేది కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇవి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అట్ ద డెస్టినేషన్ లెవెల్, సో ద ఇన్కమింగ్ డేటా యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుంటాం, డివిజిబుల్ బై ద సేమ్ నెంబర్. ఇఫ్ దిస్ స్టెప్స్ దేర్ ఇస్ నో రిమైండర్ అనుకోండి, ద డేటా యూనిట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ టు కరెక్ట్ డేటా, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్.
ద రిమైండర్ ఈజ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ద డేటా యూనిట్ హ్యాస్ బిన్ డ్యామేజ్డ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ వచ్చిందో అప్పుడు దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తాం. ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయమని మళ్ళీ సెండర్ కి రిపోర్ట్ పంపిస్తాం. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్. మీకు మెసేజ్ అర్థమైపోయిన ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ లో కరెక్ట్ గా అర్థం చూడండి ఒకసారి. ఇది మెసేజ్ డేటా అన్నాం, రైట్. రిడెండెన్సీ బిట్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలని మీకు తెలియాలి. అవన్నీ కూడా ఎన్ని తీసుకోవాలంటే n+1 బిట్స్ తీసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్ చేస్తా. దాన్ని డివిజన్ చేయండి, రైట్. సో సిఆర్సి అన్నాం, n బిట్స్ సిఆర్సి. ఆ సిఆర్సిని మనం యాడ్ చేస్తాం డేటాకి, దాన్ని రిసీవర్ పంపిస్తాం. ద రిసీవర్ కూడా సేమ్ ఈ సిఆర్సి మెథడ్స్ తో వాడు ఏవైతే సెండర్ చేసాడో అలానే చేసుకుంటాడు, రైట్. సో రిమైండర్ ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. రిమైండర్ కనుక 0 వస్తే యాక్సెప్టెడ్, నాన్ 0 వస్తే రిజెక్టెడ్. ఇది cyclic redundancy check process. It is one of the example for cyclic redundancy check. See original message, right? In this message, 7 bits ఉన్నాయి. So that bits ఎన్ని bits అనేది మనకు అనవసరం. The original message ఏంటంటే 1010000, right? Then generated polynomials లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి x³ లెవెల్ ఇది, x³ ప్లస్ x² ప్లస్ x ప్లస్ 1, రైట్. మనం అది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. x⁴0, x⁴1, ఓకేనా, x⁴2, x⁴3, x⁴4, x⁴5 అది మనకు తెలుసు కదా. అట్లా నెంబరింగ్ ఇచ్చుకొని పాలినామియల్ రాస్తాం. ఓకే, సి x³ + 1 వచ్చిందంట. x³ + 1 అంటే ఈ యొక్క మెసేజ్ లో ఇక్కడ x³ లెవెల్లో 1 ఉంది, ఓకేనా, x² లెవెల్లో 0 ఉంది, నెక్స్ట్ x లెవెల్లో 1 ఉంది అని చెప్పడం కోసం ఈ యొక్క పాలినామియల్ ఫామ్ లో రాస్తే సిఆర్సి జనరేటర్ 1001 వచ్చింది. ఇది 1001, ఓకేనా. లైక్ దిస్ మెసేజ్ 1001 సిఆర్సి జనరేటర్. ప్రీవియస్ లో సిఆర్సి జనరేటర్ ఎంత ఉంది, 1001 ఉంది, రైట్. చూద్దాం. అంటే టోటల్ 4 బిట్స్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ సిఆర్సి జనరేటర్ ఈస్ ఆఫ్ n బిట్స్, సిఆర్సి జనరేటర్ n బిట్స్ ఉంటే, ఓకేనా, అపెండ్ ఎన్ని బిట్స్ ని మనం యాడ్ చేయాలి, n-1 బిట్స్ ని యాడ్ చేయాలి మెసేజ్ కి. అంటే సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఈక్వల్ లెంత్ ఫామ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని జీరోస్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ జీరోస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ n ఉంటే n-1 బిట్స్ ని జీరోస్ ని యాడ్ చేయాలి ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ మెసేజ్. ఈ పాయింట్ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్. @ సింబల్ మీన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం నేను. సో ఇక్కడ 1001 తో మనం డివైడ్ చేద్దాం. మనం ఇక్కడ చెప్పాంగా, ఇట్ ఈస్ ఏ డివైడ్ పాలసీ అని, బేస్డ్ ఆన్ ద బైనరీ డివిజన్, ఓకేనా. ఆ బైనరీ డివిజన్ ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ సపరేట్. ఈ 1001 ని, ఈ మెసేజ్ ని మనం డివిజిబుల్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, ఈ 0 రెడ్ కలర్ 0003 జీరో సెట్, ఎందుకంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ లెంత్ ఈక్వల్ అవడం కోసం మనం చేద్దామని చెప్పాం కదా. 1001 అంటే 4 జనరేటర్ బిట్ కి n బిట్ అనుకుంటే జనరేటర్ బిట్స్, దానికి n-1 బిట్స్ జీరోస్ యాడ్ చేయాలన్న. అంటే 4 - 1 అంటే 3. సో 3 జీరోస్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అలా 3 రెడ్ కలర్ జీరోస్ ని యాడ్ చేస్తాం. అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు దీంతో మనం డివైడ్ చేద్దాం. ఈ మెసేజ్ ని దీంతో డివైడ్ చేస్తే ఎట్లా చేస్తాం? బైనరీ డివిజన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్ ప్రకారం చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా 1001 ఇక్కడ వేయండి, అండర్లైన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేయండి, సింపుల్ యాడ్. 0 1 1 1 1 + 0 0 0 0 0 1 1 0, ఓకేనా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ కూడా దించేసేయండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అన్ని బిట్స్, ఓకేనా. ఇంకా గ్రీన్ కలర్ అవసరం, అదే రెడ్ అవసరం, గ్రీన్ దించేసాం కదా, అక్కడ ఉంచండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 ఉన్నాయి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. మరి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డివిజన్ చేసేవి ఏంటంటే జీరోస్, లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ ఉంటే అది నెగ్లిజిబుల్, రైట్. జీరోస్ వదిలేసేయండి. 1 ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకోసారి డివిజన్ చేయండి ఈ నెంబర్ తో. 1001 డివిజన్ చేస్తున్నాం. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో 1001 ని మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తున్నాం, రైట్. మెసేజ్ ని దీంతో డివిజిబుల్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో 0 + 1 1 1 + 0 1 0 0 0 1 + 1 1 + 1 0 1, రైట్. క్యారీ 1 అది పక్కన నెగ్లిజిబుల్ వదిలేసాం. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయి రిమైనింగ్ బిట్స్ దించేయండి. ఇక్కడ మనకి నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్పాను, లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ వస్తే వదిలేయమని చెప్పాను, వదిలేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ 1001 దించండి. దీంతో డివిజిబుల్ చేయండి, మెసేజ్ చేస్తున్నాం. 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 అయింది. 1 మనం నెగ్లిజిబుల్ కింద వదిలేస్తాం. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి
ఎప్పుడైతే క్యారీ ఉందో క్యారీని పట్టించుకోము, లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ ఉన్నాయి, జీరోస్ పట్టించుకోము, రైట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ జీరోని వదిలేసి మళ్ళీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ప్రకారం మళ్ళీ వేసేయండి 10001 వేసాం కదా. వేస్తే 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 మళ్ళీ క్యారీ వదిలేండి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 3ని ఈ 3 బిట్స్ ని మనం రౌండ్ అప్ చేసాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 బిట్స్ ని మనం అడిషనల్ గా యాడ్ చేసాం. ఆ 3 బిట్స్ ఏమేమి బిట్స్ అయ్యా అంటే 0 1 1. ఆ 0 1 1 అనేది మనం యాడ్ చేయి. 0 1 1 యాడ్ చేస్తే మనకి మెసేజ్ ఎలా వస్తుంది? 1 0 1 ఆల్ జీరోస్, రైట్. చూడండి 6 జీరోస్ అయిన తర్వాత 1 1. ఓకే, ఇది మెసేజ్ ని రిసీవర్ కి పంపిస్తాం. ఈ రిసీవర్ ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ వీడు కూడా సెపరేట్ గా చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? ఈ యొక్క ఏదైతే మనకి జనరేటర్ ఉందో ఆ జనరేటర్ తో తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ డివిజన్ చేస్తాడు. ఇదిగోండి 1 0 1, ఓకేనా, 5 జీరోస్, ఇదిగోండి ఈ 5 జీరోస్. ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, అదే సెంటర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని సో ఇక్కడ ఏవైతే జనరేటర్ ఉందో ఆ జనరేటర్ తో మనం డివైడ్ చేయాలి. సో సేమ్ సెంటర్ ఎలా అయితే డివైడ్ చేస్తాడో రిసీవర్ కూడా అలానే డివైడ్ చేస్తాడు. ఇదిగోండి డివైడ్ పాలసీ. సో 1001 డివైడ్ చేస్తాం, సేమ్ వచ్చిందా? 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1, రైట్. సో 1 క్యారీ పక్కన పెడేస్తాం. 2 జీరోలు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా 2 వచ్చిన 3 వచ్చిన 1 వచ్చిన, రైట్. ఇన్ని 1 నెంబర్ ఆఫ్ జీరో 2 నెంబర్ జీరో అయినా మనం నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి జీరోస్ పక్కన పెట్టండి, లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ వాల్యూ లేదు. సో నెక్స్ట్ 1 దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సేమ్ జనరేటర్ తో డివైడ్ చేయండి, చేసాం. అట్లాగా మనం చేసుకుంటూ పోతే లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రో మనకి ఏమొస్తుంది? ఆల్ జీరోస్ వస్తాయి. జీరోస్ వచ్చినాయి లేదు చూడండి, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0. సో 4 zeros. So here zeros means data is accepted. ఇది cyclic redundancy check. It is very simple process and very important. Cyclic redundancy check. Is it okay? Cyclic redundancy check. There are four error correcting codes. There are error correcting codes మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాం, 4 types. అట్లాగే ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్, ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్స్. కరెక్టింగ్ కోడ్స్ అంటే ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్, ఎర్రర్ కరెక్టింగ్. ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ టెక్నిక్స్ మనకి 3 గుర్తుపెట్టుకున్నామా. ఇవి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా, ఎర్రర్ కరెక్షన్ వేరు, ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ వేరు. ఎర్రర్ కరెక్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి స్టాప్ అండ్ వెయిట్, గో బ్యాక్ అండ్ సెలెక్ట్ రిపీట్. ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి 4 అన్నాం, ఓకేనా. సింపుల్, ఓకేనా, డబుల్ అండ్ ప్యారిటీ చెక్, నెక్స్ట్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్, రైట్. 11:20 వరకు కదా, అంటే 2 hours నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అందుకని. ఇప్పుడు మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏదైనా అప్ టు హియర్ ఏదైనా డౌట్ వస్తే చెప్పండి. ఇదిగోండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వచ్చింది అనమాట. యూనిట్ 3, ఇన్ యూనిట్ 3 చూడండి, దేర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆ టాపిక్ హ్యావింగ్ సమ్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డేటా లింక్ లేయర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మాట్లాడుకుంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అమ్మా. కనెక్షన్ లెస్ కి, కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కూడా. కనెక్షన్ లెస్ అన్అక్నాలెడ్జ్డ్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్డ్ కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి అక్నాలెడ్జ్డ్, కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కి అక్నాలెడ్జ్ ఉంటాయి. కనెక్షన్ వేయాలంటే సెటప్ వేయాలి, సెండింగ్ చేయాలి, ఆ కనెక్షన్ రిమూవ్ చేయాలి. అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ స్లైడ్ లో ఉంది అమ్మా. ఈ స్లైడ్ కి వచ్చేటప్పటికి ప్యాకెట్ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫ్రేమ్స్ లో సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రేమ్స్ లో సెట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రేమ్ కి ఫార్మెట్ ఉంది, హెడర్ ఫార్మెట్, టైలర్ ఫార్మెట్, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంటే డేటా పెడతాం. సో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సెండర్ సైడ్ నుంచి రిసీవ్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. సో ఫ్రేమ్ మనం పంపించాలంటే ఫ్రేమింగ్ ఒక ఫార్మెట్ ఉంది, స్ట్రక్చర్. దానికి ఫ్లాగ్ యాడ్ చేద్దాం. ఈ ఫ్రేమ్ ని పంపించాలా వద్దా అనేది మనకి ఫ్లాగ్ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఇట్స్ మార్క్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, రైట్. ఇది బిగినింగ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్. అది ఎందుకంటే ఫ్లాగ్ బిట్ సో యాక్టివ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పి చేయడానికి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫిక్స్డ్ సైజు, వేరియబుల్ సైజ్ ఉంటాయి అన్నాం. ఫిక్స్డ్ సైజు లో మనం ఏం చేస్తుందంటే ఏమి మనం అక్కడ ఎంతైతే లెంత్ ఉందో ఆ లెంత్ ఫిక్స్, ఓకేనా. అది 8 బిట్టా 16 బిట్టా లేదా 128 బిట్టా, అలా మనం ఫిక్స్డ్ లెంత్ లో డేటా పంపిస్తాం. సో ఐడెంటిఫై చేయడం ఎర్రర్స్ ఈజీ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో హియర్ వేరియబుల్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్స్, రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, లెంత్ ఫీల్డ్ డెలిమీటర్ అంటాం. డెలిమీటర్ అంటే ఏమి లేదు, సో ఇన్ఫర్మేషన్ కి సమ్ బిట్స్ యాడ్ చేయడం, ఐదర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ ఎండింగ్.
ఇక్కడికి ఎలా బిట్స్ యాడ్ చేయాలంటే స్టఫింగ్ అంటాం. ఆ స్టఫింగ్ బైట్ వైజ్, బైట్ అంటే తెలుసుగా 8 బిట్స్. సో లేదా బిట్ వైజ్ స్టఫింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ఇది స్టఫింగ్ ప్రాసెస్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఎందుకు ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. వేరియబుల్ సైజ్ ఫ్రేమ్ అలాగే ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఫ్రేమ్. ఇది 5. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ కంట్రోల్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్. సో ఎర్రర్ కంట్రోల్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ లో డేటా లింక్ లేయర్లు ఇది జరుగుతున్నాయి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఇవన్నీ మనకి ఆల్రెడీ క్లియర్. ఇక్కడ మనకి రెండు ఇందులో ఇప్పుడు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈజ్ ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్స్, అట్ ద సేమ్ టైం ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎర్రర్ డిటెక్షన్ టెక్నిక్స్. సో ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ టెక్నిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇదిగోండి సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్, 2 డైమెన్షనల్ ప్యారిటీ చెక్, చెక్ సమ్, సెక్యులర్ చెక్. ఇవన్నిటిలో ఏవైనా ఒకటి అడగొచ్చు లేదా అన్ని అడగొచ్చు. అన్ని కూడా సింపులే. మళ్ళీ ఏంటంటే ఒకసారి ప్యారిటీ చెక్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ప్యారిటీ చెక్ 1 by 1 అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ప్యారిటీ చెక్ సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్. ఈ సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్ లో బ్లాక్ అన్నాం కదా, దీన్ని బ్లాక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ సెట్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా, దిస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 1000111. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్నో చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 3 అంటే ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే కనుక మనం 1 యాడ్ చేయండి. గివెన్ మెసేజ్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ చెక్ చేయండి. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే 1 యాడ్ చేయండి. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కావాలి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనుకోండి 0 యాడ్ చేయండి. సో 1 యాడ్ చేసాం. ఎందుకంటే వై బికాస్ గివెన్ మెసేజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వయా ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. ఇక్కడ మనకి చెక్ చేసేటప్పుడు 10011 ఓకే. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 1. సో దీన్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటా డెస్టినేషన్ కి ఇచ్చేసాం. డెస్టినేషన్ దగ్గర చెక్ చేసాం. రిసీవర్ నుంచి సెంటర్ నుంచి రిసీవర్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఈవెన్ అలా ఆర్డర్ అయిపోద్ది, ఆర్డర్ ఈవెన్ అయిపోద్ది. అందుకని ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ లో ఉన్నాయి. అందుకే ఎస్ యాక్సెప్టెడ్, నో అనుకోండి రిజెక్టెడ్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ చేసుకురావాలి రిజెక్ట్ అయితే. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 2 డైమెన్షనల్ ప్యారిటీకి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తామంటే రో వైజ్ పెట్టేసేయండి. తీసుకున్న ఒరిజినల్ డేటాని 4 rows లో చెక్ చేస్తాం. 4 rows లో కూడా చెక్ చేసినప్పుడు రో ఎండింగ్ లో మనం ఒక ప్యారిటీ బిట్ ని యాడ్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఆర్డర్ ఈవెన్ చెక్ చేయండి. ఈవెన్ అయితే 0 పెట్టండి, ఆర్డర్ అయితే 1 పెట్టండి. అన్ని ఈవెన్ లోనే ఉన్నాయి, అందుకని 0 పెట్టాం. రిజల్ట్ కూడా అంతా యాడ్ చేసేసింది. యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ లో చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్డర్ ఈవెన్, ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ ఉన్నాయి, అందుకే 0 యాడ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ ప్యారిటీ బిట్ ఈ బ్లాక్ లో రాసేయండి. దీన్ని మనం డేటా టు బి సెండ్, ఈ డేటాను మనం రిసీవర్ పంపిస్తాం. ఇది మనం చేసే పని ఎర్రర్ డిటెక్షన్ లో 2 డైమెన్షనల్ ప్యారిటీ చెక్. ఓన్లీ చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ అడుగుతాడు వాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ గురించి అడగొచ్చు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సైక్లిక్ రెడెండెన్సీ చెక్. సైక్లిక్ రెడెండెన్సీ చెక్ 99% అడుగుతాడు. చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ 90% ఆర్ 50% అడుగుతాడు. రిమైనింగ్ 2 అడగడం, కానీ జనరల్ గా నేర్చుకోవాలి, రైట్. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు చెక్ సమ్ లో బ్లాక్లలో 1 2 3 4 రాసేసుకోండి. 1 2 ని యాడ్ చేసేయండి, 1 యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ తీసుకోండి, మళ్ళీ ఇంకా రిమైనింగ్ లో 3 యాడ్ చేయండి. ఓకే, వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ లో 4, ఆ రిజల్ట్ 4 యాడ్ చేయండి. వచ్చిన తర్వాత 1 యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేయండి. సమ్కి 0s 1 1 0 అది వేసిన తర్వాత దాన్ని పంపించండి. వీడు కూడా ఎలాగైతే చేసాడో అలాగనే చేస్తాడు అమ్మా. సో సేమ్ ఈ అన్ని బ్లాకుల ద్వారా 1 2 బ్లాకులు యాడ్ చేసుకుంటాడు. యాడ్ చేసిన తర్వాత 1 యాడ్ చేస్తాడు, రిజల్ట్ లోకి మళ్ళీ 1 యాడ్ చేస్తాడు. ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ అయిన దానికి ఈ యొక్క చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ ని యాడ్ చేస్తాడు. వచ్చిన యాడ్ అన్ని 1s ఉన్నాయి అనుకోండి, కాంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా, అన్ని 0s అయింది. 0s అయినప్పుడు ఇట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఒరిజినల్ డేటా, అదర్వైజ్ డ్యామేజ్ డేటా అంటాం. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఈ నెక్స్ట్ వన్ లో వచ్చినప్పుడు మనకి సైక్లిక్ రెడెండెన్సీ చెక్ వచ్చేటప్పటికి ఈ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. అన్లైక్ చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ అంటాం. అన్లైక్ చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ ఇది డివిజిబుల్ ప్రాసెస్. ఏవైతే ప్యారిటీ జనరేటర్ ఉన్నాడో ఆ జనరేటర్ తో మనం డివిజిబుల్ చేస్తాం గివెన్ మెసేజ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి సెంటర్ సైడ్ ఇది మెసేజ్ అన్నాం, తీసుకున్నాం కదా మెసేజ్ అది. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా ఎన్ అంటే మనం ఏదైతే మనం డివిజిబుల్ చేయాలనుకున్నామో దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అన్నమాట అది. సో ఇప్పుడు కూడా n+1 తో డివిజిబుల్ చేస్తాం. n+1 n బిట్స్ ఉంటే దానికి +1 బిట్స్ n+1 తో మనం డివిజిబుల్ చేస్తాం. సో ఇది డివిజబుల్. n బిట్స్ సైక్లిక్ రెడెండెన్సీ చెక్ ని n బిట్ అంటాం, రైట్. n బిట్స్ దాన్ని n బిట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం డేటాకి, దీన్ని పంపేస్తాం రిసీవర్ కి. రిసీవర్ ఏం చేసుకుంటాడు, సేమ్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఆ ప్రాసెస్ చేసే దాంట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది, 0s వచ్చినాయా 1 చెక్ చేస్తాడు. 0 అనుకోండి అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, 1 అనుకోండి రిజెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనమాట. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్
దెర్ ఇస్ ఎ మెసేజ్ మా అది పాలినామియల్ లో రాసుకోండి. పాలినామియల్ లో రాసుకుంటే x పవర్ 0 x పవర్ 1 ఇక్కడ x పవర్ 0 x పవర్ 1 x స్క్వేర్ x క్యూబ్ అండ్ x పవర్ x పవర్ 6 అట్లా ఇలా రాసుకున్నప్పుడు సిఆర్సి దీని సిఆర్సి రైట్ ఎలా వస్తుందంటే 1001 వచ్చింది. ఇదిగో దీని ప్రకారం 1001 ఇది 4 బిట్ జనరేటర్ అన్నమాట. దీంతో డివిజన్ చేయాలి రైట్. డివిజన్ చేద్దాం దీన్ని మెసేజ్. అయితే ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఈ యొక్క మెసేజ్ కి అనేది తెలియాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి n-1 బిట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. n అంటే 4 కాబట్టి 4 - 1 అంటే 3 బిట్స్ ని యాడ్ చేసాం. గివెన్ మెసేజ్ తీసుకున్న మెసేజ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. ప్యాడింగ్ అంటాం దీన్నే మనం ప్యాడింగ్ బిట్స్ అంటాం రైట్. అందుకని ఇక్కడ ప్యాడింగ్ బిట్స్ గురించి చెప్పాం. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆపరేషన్. డివిజిబుల్ ఏంటంటే ఎలా డివిజన్ చేస్తా అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ద్వారా సింపుల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ వేసేస్తాం ఫస్ట్ 4 లెటర్స్ కి 4 నంబర్స్ కి రైట్. సో నెక్స్ట్ సింపుల్ గా యాడ్ చేసేస్తాం. యాడ్ చేసేసిన తర్వాత క్యారీ వస్తే క్యారీని పక్కన పడేస్తాం రైట్. నెక్స్ట్ 4 మళ్ళీ 1001 జనరేటర్ తో ఇక్కడ నుంచి వేస్తారు ఎవరు కూడా. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ 0కి వాల్యూ లేదు, జీరోస్ వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ 1 ఎక్కడ వచ్చింది చూసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ యొక్క జనరేటర్ తో డివిజన్ చేయండి. చేసాం కదా ఇట్లా వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 0 ఒకటి వచ్చింది, 0 ఎలిమినేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 1 నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇట్లాగ వచ్చిన తర్వాత ఈ 0 1 1 ఏంటి ఇక్కడ 4 ఉంటే ఈ 3కి పెట్టాడంటే ఈ 3 బిట్సే కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఈ 3 బిట్స్ ని తీసుకురండి. ఈ యొక్క మెసేజ్ కి ఈ 3 బిట్స్ ని యాడ్ చేయండి రైట్. యాడ్ చేస్తే టోటల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ సెండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఈ సెండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం మెసేజ్ అంటాం. ఈ మెసేజ్ ని రిసీవర్ పంపించండి. ఈ రిసీవర్ సేమ్ జనరేటర్ తో దీన్ని గివెన్ మెసేజ్ ని డివిజిబుల్ చేస్తా ఉంటాడు లైక్ దిస్ రైట్. లైక్ సెండర్ చేసుకుంటా వెళ్తుంటే ప్రాసెస్ లో జీరోస్ వస్తాయి. జీరోస్ వస్తే యాక్సెప్టెడ్. దేర్ ఇస్ నో ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇంకెంతకంటే నేను మీకు క్లారిటీగా చెప్పలేను. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ 2 days క్లాస్ లో 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి. 1 ఎర్రర్ కరెక్షన్, 2 ఎర్రర్ డిటెక్షన్, 3 సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్. అది ఇండివిజువల్ గా అడుగుతాడు. ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగాలి. స్టాప్ అండ్ వెయిట్, గో బ్యాక్ అన్, ఏఆర్క్యూ రిక్వెస్ట్, ఎనీ డౌట్ ఎనీబడి? లేదు కదా, ఓకే. ఒక్క నిమిషం, ఇంకా అక్కడ నేను ఒకటి మర్చిపోయిన, అది వదిలేసి మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్తానేమో.